ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੈ ਸ਼ਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂ ਦਾਤਾ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂ ਐਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ। ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦਿਸਾ ਰਹਾਉ। ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੇ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਮ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਮਿਹਰਵਾਨਾ। ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੋ ਨ ਜਾਣ ਹੈ, ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ। ਤੁਮ ਸੁਖਦਾਈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਤੁਮ ਰਾਖੋ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾ। ਤੁਮ ਨਿਧਾਨ ਅਟਲ ਸੁਲਤਾਨ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਜਾਚੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਇਹ ਹਵਾਲਾ, ਰਾਖ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛੈ। ਤੁਮ ਨਿਧਾਨ ਅਟਲ ਸੁਲਤਾਨ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਜਾਚੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਇਹ ਹਵਾਲਾ, ਰਾਖ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਬਹੁ ਰਾਣੀ।
शब्द गुरु, क्रिएटर, परफेक्ट गुरु, जुगो जुग अटल धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गोद में जुड़ बैठी साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम मैले तुम उजल करते, असी मैले हाँ, साडा मन मैला। महाराज सानू जोड़न का यतन करते, साडा भला करन का यतन करते। तुम करो भला हम भलो ना जाने। असी भला नहीं जानते कि असी फुरनिया नाल भरे हैं। असी उही चीज़ चंगी मानते जो साडा फुरना पूरा होवे। असी मूर्ख हाँ, गुरु सियाणे ने। पर असी ज्ञात ये करते हैं भी असी बहुत सियाणे हैं, असी बहुत चतुर हाँ, सानू सब कुछ पता, अपनी सियाणप जताने हैं। पातशाह फिर भी भला करते हैं। दीन दुनिया के मालिक साहिब सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज पातशाह जंगलों विचों दी लंघ रहे सन। लंघदे लंघदे भाई मरदाना जी ने बेनती की, महाराज पातशाह हुण भुख लगी है, हुण भुख लगी है, कृपा करो किते भोजन छकीए। तो पातशाह एक जगह बैठ गए, सज गए, कह लगे जाओ उत्थे सामने वो शहर दिख रहा है, उत्थे जाके भोजन छके आओ। तो मरदाना जी कहने लगे महाराज आप जी नाल चलो, आप जी तो बगैर सानू किने पुछना। कहने लगे नहीं तुसी जाओ, तुसी छके आओ, असीं इत्थे ही सजे हैं। तब बेनती की महाराज कोई खर्चा, कोई माया कुछ नाल दे दिओ। आप जी तो बगैर सानू तो किसी ने पुछना नहीं, आप जी दे नाल ही है सारा कुछ। जे आप जियां ने नाल शहर विच नहीं जाना तो कृपा करके कोई माया कुछ सानू दे दिओ जिहदे नाल असीं भोजन लै सकीए। हाँ भाई मिल जाएगी, तुसीं चलो, आप ही भोजन उत्थे मिल जाऊगा, माया नहीं लैके जानी। कहने लगे इस तरह हले उत्थे खड़े सीगे ते पिछे देखिया ते एक पोटली डिग्गी पई सीगे ते उस पोटली च हीरे जवाहरात सोने दे सिक्के आदि पदार्थ पए सन। ते भाई मरदाना जी बहुत खुश होए कि महाराज ये देखो आ खजाना, आ माया सानू मिल गई है कि ऐसी आ गया होवे आ ही लै जाइए। पातशाह ने हुक्म किया नहीं मरदाना जी ये नहीं लैके जानी, ये माया जिहड़ी है ये जहर है, इसनूं ना चुकना, इनू रहने दिओ। मरदाना जी फिर अर्ज की, फिर बेनती की महाराज बगैर माया दे किवें चलूगा। ते पातशाह ने हुक्म किया मरदाना जी आप इत्थे उत्थे झाड़ियां सीगियां भी झाड़ियां दे पिछे बैठ जाओ और देखो हुण इत्थे की वापरदा। पातशाह जिथे सजे सन उतों थोड़ा दूर पासे ओले बैठे सन। मरदाना जी ने भी उत्थे झाड़ दे पिछे बुला लिया। कुछ समा पैंदियां तीन मित्र दोस्त उतों लंघ रहे सन। उन्हां दी निगाह उस पोटली ते पई, वो जिहड़ा खजाने का ढेर सीगा उहदे ते पई, तो बड़े खुश होए, वाह जी वाह अज तक कमाल हो गई, तुरद्या तुरद्या सानू इन्ना खजाना मिल गया। यात्री सीगे
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਯਾਤਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੁਗਾ ਜੁਗ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਪੈਦਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਭੋਜਨ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਬੱਸੋਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਖਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਲਿੱਤਾ, ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਉੱਧਰ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੰਡ ਲਈਏ। ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਸ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਝਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਕਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ 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 ਲਾਲਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ।
ਪਰ ਲਾਲਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਰਹੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੈਵਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਆਪ ਵਧੋ, ਸਾਰੇ ਵਧਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਮੂਰਖ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ, ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਤਪਸਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਏ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ? ਤੇ ਉਸਨੇ ਤਾਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਫਿਰ 5 ਚੱਕੀਆਂ, ਫਿਰ 2 ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘ ਦਿਓ, ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ, ਵਸਤਰ ਦਿਓ, 36 ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਨ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪਲੰਘ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਭੋਜਨ 36 ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਪੂੰਝੇ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਣਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਪਲੰਘ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਚੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਮ ਬੇਹੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਹਾ। ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਛਕਾਇਆ। ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ 36 ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਵਾਪਸ ਨਿਵਾਸ 'ਚ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਭਾਈ ਆ ਤਲਾਈ ਤੇ ਪੈ ਜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਲੰਘ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਲਮਲ ਦੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸੀ ਉਹੋ ਜੀ ਛਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸਜੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਤੇ ਸਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹੀ ਮੌਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਤੂੰ ਮੌਨ ਤੋੜਤਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੌਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਨ ਰੱਖੇ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 12 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਮ ਮੂਰਖ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਤੁਰਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੋ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇਖੀਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। What is your inability, your incapability? ਸਾਦਗੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਉਵੇਂ ਰਹੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ।
ਤਾਂ ਸਾਦਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਸਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਸਮਰੱਥੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਟਲੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਘਸੀਟਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਕਰਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਊਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ। ਕਦੋਂ? ਜੋ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮੂਹਰੇ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਗੁਣੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮੋਰੇ ਸਭ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਲਾ ਧਾਰਨ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ, ਆਪ ਪੂਰੇ ਹੋ। ਆਪ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪ ਨਿਮਾਣਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਉਦਮ ਚਾਓ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਓ।
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਓ, ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਓ, ਮਨ ਵਸਾਓ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਓ। ਸਾਰੇ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਓ, उपदेश कमाओ गुरु का। फिर जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। गुरु सब दिंदा, वो समर्थ है, पर निशाना गुरु दा होवे, ऑब्जेक्टिव गुरु दा होवे, पदार्थ दा ना होवे। जदों उपदेश कमाया, गुरु का नाम, गुरु की बाणी मन च बसाई, फिर लोक सुखिए पर लोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। इत्थे हुण समाप्ति है जी। पातशाह बख्शिशां करदे ने। इत्थे हुण आत्मक खुराक छकी है, नाल दे हाल विच सज के शरीरक खुराक भी छको, प्रशादा छको। सारिਆਂ ने लंगर छक के फिर जाना जी। जिन्हां जिन्हों लोड़ हुंदी है घरे पैक भी करा के लैके जाया करो, लेकिन उत्थे स्टाल दे कोल जाके इकट्ठ ना करया करो। लंगर की मर्यादा भी रखो, पंगत च सजो, जिन्हों जो चाहिए महाराज देंदे ने। खुले कफे लैके जाओ, जिन्ना चाहिए उन्ना लैके जाओ, पर बैठ के, पंगत च बैठ के। उत्थे रसोई घर च नहीं जाना किसी ने, जिथे स्टाल लगे ने उत्थे नहीं खड़ना किसी ने। पंगत च बैठो, पहला आनंद नाल छको, फिर पैक भी कराओ। किसी ने अंदर रसोई दे विच नहीं जाना, आप नहीं पाउणा। सेवादारां नूं को जो चाहिए वो देणगे, उत्थे इकट्ठ नहीं करना जी किसी ने। इत्थे हुण समाप्ति है जी। पातशाह का जो हुक्मनामा साहब महाराज ने बख्शिया, वो शब्द पढ़िया जाएगा। शब्द सुन के फिर सारे ने गुरु महाराज नूं नतमस्तक होंदियां दूजे हॉल च लंगर छकण लई जाना जी। इस तरह गुरु पातशाह के दर्शन करया करो, सानू अपने दर्शन दिया करो, अपने चरणों च साडी थां रखियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। तू सर्व कला का ज्ञाता, तू सर्व कला का ज्ञाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा, नीको ठाकुर देसा। तुम सब साजे साज निवाजे, तुम सब साजे साज निवाजे। जियो पिंड दे प्राणा,
निर्गुणियारे गुण नहीं कोई, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई। तुम दान दे हो मेहरबाना, तुम दान दे हो मेहरबाना। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मिले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मिले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। तुम करो भला हम भलो न जाने, करो भला हम भलो न जाने। तुम सदा सदा दयाला, सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम सुखदाई पुरख विदाते। तुम राखो अपने बाला, तुम राखो अपने बाला। तुम निदान अटल सुल्तान, तुम निदान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचे, जी जंत सब जाचे। कहो नानक हम एह हवाला, हम नानक हम एह हवाला। राख संतन के पाछे, राख संतन के पाछे। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू। दाता। हम मूरख तुम चतुर सियाणे, हम मूरख तुम चतुर सियाणे। तू सर्व कला का ज्ञाता, तू सर्व कला का ज्ञाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। 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 हम निर्गुण तू दाता।